اليوم اسكو رانا حنا حابين نبنيو افيك وسون محرز. هذا هو ايضا على الناخب الوطني اذا حدث اتصال بينه وبين رياض محرز، شاكان دي دو دو اتر سانسير. اسكو لو جوار هو يكون حر وصريح جدا ويقول انا راني حاب نولي باسكو مازالني حاس راني حاب نمد، ولا راني نجي برك باش نجي. والناخب الوطني يكون صريح معاه يقول انا راني حاب تولي مي اكونديسيون ما راكش راح تكون تيتولار، راني نبني على امورات اخرى ولاعبين اخرين. هنا الصراحه مليحه باش ايفيتي دو ان لو كلاش بين لي دو زون، دو كل واحد يقعد عزيز. لونطرينور يريح انسان صريح وكان واضح مع اللاعب، واللاعب واضح وصريح مع المنتخب الوطني. هذا فقط ما عرفت. السلام عليكم. نشوف لهم بوجرات وجاسبراكم كاع ملاح مكيتسي لي مكي صافا. مازال 2 جور اسكا ابري دما سي بون. ها صحه فطوركم. بون ميدو Chéri, invité de l'émission Chéri et tout ça, il a droit à la Riyad Mahrez. Bon, Mido, dites-moi ce qui est. Mido dit n'importe quoi, ou il dit vrai, ou le. Tout ce qu'il a dit, pour moi, il a raison. Il a dit que Riyad Mahrez, comment dirais-je, il est bienvenu en équipe nationale quand il est en forme. Quand vraiment il est en forme, il joue bien dans son club et tout. Mais je dis beau parce que c'est Riyad Mahrez. Parce qu'un joueur qui perd son niveau, il perd. Ça y est, Mahrez il est lourd, il n'est pas motivé, il n'a pas envie de jouer. Peut-être on est avec une équipe nationale, ça y est. Peut-être Rahma Jamal Madi, Riyad Mahrez. Il faut le considérer Rahma Jamal Madi. Il va aller, on a beaucoup dans ce côté, il ne faut pas pleurer, on a la relève. Il y a le Khawa, on a la relève. Kitan, Ounas, Bloumi, Haj Moussa, ou Belakoulis, comme ça. C'est énorme. لو كان ما عندناش نبكيو يا رياض سي تو بلي اوفيا باسكو ما عندناش. عندنا بوكو والله لا يبارك والله. محرز سي فو بارتيغ افيك جمال الماضي اي الله يسهل عليه. كما قال جمال الماضي ياسين بنزيه، انا نقول لرياض محرز الله يسهل عليك والله. ما تجيش ما حبيتش تجي ما تجيش راه نورمال. Et moi, ce qu'il a fait, par exemple, il n'est pas venu, il a appelé, moi je ne peux pas venir et tout, je suis malade, déjà je ne suis pas bien psychologiquement. Moi je ne suis pas d'accord du tout. Il pouvait venir normal, parce qu'il y a 31 joueurs. Il pouvait venir comme capitaine d'équipe et tout ça. Eh bien, même Melach, il a dit normal. Eh oui. Ou là, vous n'êtes pas d'accord, ou là, c'est quoi? Hein? Riyad Mahrez, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus de titulaire indiscutable, Nazaï, Manachikour, comme ça. Non, ça y est, il n'y a plus rien. C'est lui qui est performant dans son club, il joue bien, il est volontaire, il est motivé et tout ça. Je sais pas moi, il gère partout et tout. Là, on a besoin de lui. Avec des qualités, bien sûr. Et même des fois, même si pas technique, mais tu as la volonté qu'on remplace tout ça. Voilà. Alors, on va écouter la vidéo de Mido. Écoutez-la bien, voilà. Jusqu'à la fin, elle est bien, voilà. أنا ما كان نقول لكم رياض محرز ولا يجي مرحبا به ولا ما يجيش الله يسهل عليه. هذا ما كان سيتو. Riyad Mahrez, s'il est vraiment, s'il a vraiment envie de jouer avec l'équipe nationale, on a encore besoin de lui. Mais il faut qu'il travaille, il faut qu'il maigrit, il faut qu'il soit motivé. Il faut avoir faim. Et à Riyad. هذا ما كان. سلام. هناك بعض المصادر الإعلامية التي تحدثت وقالت بأن بيتكوفيتش أبلغ مساعديه بأنه لن يستدعي رياض محرز إلا إذا بادر رياض محرز بالاتصال به شخصيا وإبلاغه عن نيته في العودة إلى المنتخب الوطني الجزائري، وأنه بات جاهزا لتحمل مسؤوليته كقائد للمنتخب وكقائد للمجموعة داخل وخارج أرضية الميدان. تبقى هذه مصادر إعلامية متطابقة تناقلت هذا الخبر، لكن لم يؤكده لحد الآن لا بيتكوفيتش ولا رياض محرز، مع التأكيد بأن بيتكوفيتش يا ميدو كان قد تحدث هاتفيا مع رياض محرز الذي طلب إعفاءه وطلب أيضا مهلة للتفكير في مستقبله مع المنتخب الوطني الجزائري. المدرب تبع على المحك، انت اليوم دوفون لي جوار ديالك دوفون لو جروب
tu dois donner هذيك ليماج بلي انت هو انا هو لوطوريتير. لكن تتعامل الان مع قائد ميدو، تتعامل مع واحد من افضل اللاعبين في التاريخ. لا لكن لا ميدو، لكن معامله رياض محرز لا تكون كمعامله لاعب جديد في المجموعه. هذا كان قائد قدم الكثير، واحد من افضل. لا ميدو 2019 2021 2022 المعامله الخاصه اللي تاع جمال بالماضي ما قلناش معامله خاصه ندخلوا في حال يا ميدو، ما قلناش معامله خاصه، ما قلناش انه تفرقه بين اللاعبين. قلنا بان رياض محرز ايضا يشعر بان يعني صارت عمليه تهميش، صارت عمليه ضغط، حدثت اشياء لم تعجبه. حتى رياض محرز لديه ما يقوله. نحن نريد ان نقول يا ميدو انه عملية خروج رياض محرز من المنتخب الوطني الجزائري حتى وإن تمت بطلب من اللاعب يجب أن تكون بطريقة جميلة تكريما لما قدمه هذا اللاعب للمنتخب. أما أن تقول يا ميدو بأن المدرب الآن يجب أن يخرج سيف الحجاج ويتعامل مع محرز بنفس تعامله مع لاعب جديد في المنتخب وإلا هناك تفرقة، لا. هذا كان قائد للمنتخب، مر بظروف خاصة، طلب الآن مهلة للراحة، مهلة للتفكير، يجب أن يحترم قراره. الآن معك حق في يا ميدو أنه المدرب يطلب الآن أنه محرز يتصل به أو يحدثه فيما هو قادم، لكن في رأيي متواضع كصحفي يجب أن يخرج رياض محرز من الباب الواسع للمنتخب الوطني. قلنا يخرج من الطاقم. ميدو إذا لم يتصل رياض محرز بالمدرب والمدرب ركب رأسه وقال بأن هذا اللاعب بالنسبة لي خارج الحسابات. الفريق وقعد يفوز ومن بعد شكون اين هي طريقه الخروج الملائمه والمناسبه لرياض يعني خرج من لابتيت بورت مع فايدالوزيتش وهذا خطا ميدو. علاش خرج اللاعبين من باب الفرق انه زياني ما طلبش الاعفاء في اول تربص لفايدالوزيتش، جا وكان يخدم مع لونطرينور نورمال، سيتي دي شوا تكنيك تاع لونطرينور نحاه. هذا جا بريمي ستاج قال لك انا ما نجيش معفى. ميدو قال اعطوني فتره للراحه والتفكير. واش معناتها؟ حب يرتاح الراجل، حب يرتاح، تعب. انت تحبه يجي ويزيد يقدم اداء بائس. ميدو لا ميدو انت حبيت رياض. لا ما قلتش نديك. انا نقول لك انا اللاعب طلب الاعفاء ما جاش. اين المشكل؟ اين البريمي ستاج تاع لونطرينور. اين المشكل؟ انه اللاعب يطلب راحه واعفاء ومهله تفكير. كابيتان في البريمي ستاج مع لونطرينور جديد. يا ميدو انا مانيش نعطيك في رايي. ديفوندي عليه بلوس سكيلفو. لا ميدو انا رايي قلته. ميدو انا رايي قلت في الحصه السابقه، قلت كان على رياض محرز ان يحضر لهذا التربص. انا هذه قلتها. قائد لازم تجي في البريمير ستاج تقابل لونطرينور، تهدر مع لونطرينور اوطونك كابيتان دو لا سيليكسيون. حتى لا نقفز على المراحل. انا واش قلت ميدو؟ رايي الشخصي كمحمد شيخي قلت لك رياض محرز كان عليه ان يتحمل مسؤوليته ويحضر الى هذا التربص حتى لو لا يلعب، يعني يساعد المدرب، يتحدث مع اللاعبين الجدد، يحاول ان يؤطرهم. انا كان هذا رايي. لكن من جهه اخرى ماذا قلت لك اليوم ميدو؟ قلت لك ما لازمش المدرب بيتكوفيتش ايضا يركب راسه ويخرج سيف الحجاج للتعامل مع رياض محرز. يجب ان يكون حليما وحكيما في التعامل مع هذه القضيه. وقلت لك محرز كنا كلنا ضد قرار عدم مجيئه الى هذا التربص، ولكن لم تسقط السماء على الارض ان طلب هذا اللاعب مهله للتفكير والراحه. الان بعدما ارتاح وفكر، الان من حق المدرب أن يطلب مكالمة هاتفية مع اللاعب يتحدثان عن مستقبل المنتخب، وما فيه خير من المنتخب هو الذي يجب أن يكون. وما رأيك؟ لا واش حبيت نفهمك شيخ، واش حبيت نفهمه باش ما نوليوش لواحد الممارسات ماشي شجرة تروح الزاوش هو يجي شجرة. حنا كنا في وقت مضى الناخب رئيس الاتحاد يروح لقطر باش يشوف الناخب الوطني. نحبوا هذيك ليكيب، حنا نحبوا نصنعوا نعظموا ونكبروا نحبوا. داني دوك ثاني بيتكوفيتش مو يشري بي دافيون يروح للسعوديه باش يهضر مع محرز في قطر. لا ما قلناش حاب هكذا. لا هنا يولي وين راهي لا بيرسون يتعامل بحكمه. ميدو الجروب لونطرينور كي شوف يا ميدو يتعامل بحكمه. الجروب كيشوف لونطرينور يمشي كوريكت وعنده بيرسوناليتي، جروب يمشي سودي. نهار لي جوار يبداو يشوفوا لونطرينور باللي يفضلها اكس على ايكراك ويلعب فلان وفلان يجي روطار 16 بسمانه وفلان ما نروحوش الكاميرون على جالو بيومين روطار وفلان باي هذيك اللي دخلت انا فيها. باسكو هذه معك حق ميدو. هذه معك حق. هذه اللي حدثت من 2021 ل 2023 كاين زوج ثلاثه اربعه لي جوار سيتي لي شوشو دو لونطرينور. ميدو هذه معك، شوف هذه معك حق وانا معك فيها 100%.
فقط في الجزئية هذه الأخيرة أعيد وأكرر ميدو، قلت لك قراره رغم أننا نعارضه يجب أن يحترم، لأن يمنح اللاعب والقائد فرصة للراحة، فرصة للتفكير، ويجب على المدرب بيتكوفيتش أن يكون حليما وحكيما، يتحدث مع القائد رياض محرز حتى وإن تم الطلاق بين الطرفين ورياض محرز قال خلاص سأضع النقطة لمسيرتي مع المنتخب، يجب أن يكون خروجه من المنتخب خروجا لائقا. هذا ما أريد أن أقوله. تفضل شيخ.